حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، برائے درود امام زمانہ بلند کر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد بآواز بلند الصلوات۔ اس سے بلند اگر ممکن ہو تو بلند آواز سے صلوات۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ بڑا بلند اور مقدس نام ہے، یک زبان آواز دو۔ نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔ نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری، پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پہ لعنت۔ صلوات ایسی پڑھیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں۔ سب سے پہلے تمام حاضرین جشن کو، بلکہ میں یوں کہوں کہ سمندری میں رہنے والوں کو، قطرے کو سمندر بنانے والے کا جشن مبارک۔ اور اس کے ساتھ میری دعا ہے کہ مولا بانیان کی یہ صفِ جشن کا اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان جشن اس جشن پہ موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، سیدہ کا لال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ بالخصوص ثاقب شاہ جی نے ایک دعا ذمہ لگائی ہے، ایک مومنہ بیمار ہے، آج کی رات کا صدقہ انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ اب صلوات اتنی بلند پڑھ لیں کہ مزید جشن رش کے جنت ہو جائے۔ اللہ اجازت ہے جی نوکری شروع کریں؟ تازہ دم میں تھک تو نہیں گئے؟ پہلا جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے۔ ماں کی گود سے ملا ہوا درس ولایت ہے، کربلا کا تبرک ہے اور تمہاری نسلوں کی امانت ہے۔ تسبیح سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہی جملہ مجھے بتائے گا کہ مجھے اپنے عزت والے کاروان کو کس روش ادراک میں لے کے جانا ہے، اور یہ پہلا فکرہ میرے حصے کا جشن ہو جائے گا۔ آگے میں نے آپ کے رابطے کے سہارے چلنا ہے۔ تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس نے 13 رجب اللہ کے گھر میں نازل ہو کر جب اپنے رخ سے نقاب ولایت کو ہٹایا تو کائنات کو پہلی بار پتہ چلا طور پہ تجلی دکھا کے موسیٰ کو بے ہوش کرنے والا کون تھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ تمہیں حصارِ تہ دل سے شکر گزار ہوں، کتنے خوبصورت چہرے چمک رہے ہیں۔ اللہ تمہیں حصارِ ولایت میں رکھے۔ جشن رخساروں پہ مجھے نظر آ رہا ہے، اور یہی حق ہے علی کی آمد کا جشن منانے کا۔ وہ علی کہ جس نے کعبہ میں نازل ہو کر جب اپنے رخ سے نقاب ولایت کو ہٹایا تو کائنات کو پہلی بار پتہ چلا طور پہ تجلی دکھا کے موسیٰ کو بے ہوش کرنے والا کون تھا۔ اب سمندری کا یہ معیار ہے تو آؤ میں تمہارے معیار کا ایک جملہ کہہ دوں۔ کون علی جو ایک مٹھی میں مٹی رکھ لے پھر تھوڑا سا پانی ملا دے تو کم از کم فرشتوں کا مسجود بنتا ہے۔ ہاں ہاں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ تمہیں حصارِ ولایت میں رکھے۔ آصف شاہ جی مجھے نہیں پتا کہ مجھے 4 منٹوں میں ممبر پہ کھڑے ہوئے یا 55 منٹ گزر گئے۔ یہ بولے اتنا بے ساختہ اور اتنا پیارا ہے کہ میری ساری تھکاوٹ ہی اتر گئی ہے۔ جو بات میں کم از کم 15 منٹ کے بعد کرنے والا تھا میں ابتدائے جشن میں کرنے جا رہا ہوں، اور تمہیں
7वें आसमान से आगे तक ये 4 मिसरे ले जाएंगे, फिर उससे आगे की बातें होंगी। काबा में जो उतरी है वो एक ज़ात हमीदा। तो हाथ उठा, लग रहे किसी दरवाजे का मोहताज ना हो। ये अलम दवा है, पिंडी से लेके कराची तक इन सदरों पे मजमे धमाल खेलते देखे। अब तेरी कुव्वत परवास कहाँ तक है ये तो सदरें मुझे बताएंगी ना। काबा में जो उतरी है वो एक ज़ात हमीदा, हर हमद खुदा उसकी अदाओं से मिली है। और मेराज की हो रात या 13 हो रजब की, तौहीद के पर्दे से निकलता ही अली है। दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेराज की हो रात या 13 हो रजब की, तौहीद के पर्दे से निकलता है। अल्लाह अकबर, तौहीद के पर्दे से निकलता ही अली है। चले बोल पड़े हैं तो आओ इससे आगे की बातें करते। एक सलाम सामने आ गया बेसाख्ता, उसके कुछ मिसरे सुन लें, फिर मैं आगे की बात करता हूँ। ज़हूर वहदत लिबास जिसका, आपने ये अपने आप को आपने साबित किया है कि आप मैट्रिक क्लास का मजमा नहीं है। मेरे सामने बैठा हुआ है विनायत अली यूनिवर्सिटी की मास्टर क्लास का मजमा। तो बात मैं भी मिडिल लेवल की नहीं करके जाऊंगा, आप मुझे मायूस ना करना। ज़हूर वहदत लिबास जिसका, वो आयतों का अमीन क्या है। कितनी कीमत कर सकते हो समुद्री वालों, ये जहन में रखना। मैं फिक्रा फिर दोहरा रहा हूँ, ये समुद्री है और जिसका जश्न है वो कतरे को समंदर करता है। अब देखना ये है कि कौन सा जहन कितनी बुलंदी पे बैठा हुआ है। ज़हूर वहदत लिबास जिसका, वो आयतों का अमीन क्या है। रजब की 13 खुला ये मुझ पे खुदा का नूर मुबीन क्या है। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत है, हाथ उठाया करो मेरे बच्चे। रजब की 13, रजब की 13 खुला ये मुझ पे खुदा का नूरे मुबीन क्या है। रजब की 13 खुला ये मुझ पे खुदा का नूरे मुबीन। मैं 1000 दफा कहूँ, तहे दिल से शुक्रगुजार जो तस्बीह तलमी इस्तारा की जुबान समझते हैं वो बंदे जरा मुझे देखें। रजब की 13 खुला ये मुझ पे खुदा का नूरे मुबीन क्या है। और मैं कहने जा रहा हूँ, वो जिसको सुल्तान कह के सरवर ने किबरिया से नसीर मांगा, जो पहुंच गया उसे मैं कहता हूँ, जो पहुंच गया उसे मैं कहता हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन हूँ। इस फिक्रे पे 5 हाथ भी उड़ जाते तो मैं बिल्कुल मुतमईन था। ये मिसरा नहीं कि बोला मैंने पढ़ा, मैंने कुरान की आयत तेरे सामने रख दी है। कौन सी आयत? रसूल की मांगी हुई दुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। पालने वाले मुझे अपने लदुन से एक सुल्तान अता कर जो नसीर भी हो, जो सुल्तान अता कर जो नसीर भी हो। अब फटता है किसी का कलेजा तो मेरी बला से फटे, ना किसी का खाता हूँ ना किसी का गाता हूँ। अली का खाता हूँ, अली का गाता हूँ। कोई बोले तो भी कहूँगा, कोई न बोले तो भी कहूँगा, कोई बुलाए तो भी कहूँगा, कोई न बुलाए तो भी कहूँगा। रसूल ने अली के लिए लफ्ज़ सुल्तान इस्तेमाल किया है। अब अली की शान घटाने वालों से जाके जरा पूछना तो सही, जिसे मोहम्मद सुल्तान कहे उसे मैं क्या कहूँ। वो जिसको सुल्तान कह के सरवर ने किबरिया से नसीर मांगा। जरा काफिया का सफर देखेगा बानिए जाशिम, जितने तूने फोन किए हैं ना यार, मैं तो वैसी तरह फैन हो गया हूँ। कायनात की मलका तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। काफिया का सफर देखिएगा। अमीन क्या है, नूरे मुबीन क्या है। तीसरा काफिया मुझे मिल गया तो मैं कयामत तक तुम्हारे हक में दुआ करता रहूंगा। रजब की 13 खुला ये मुझ पे खुदा का नूरे मुबीन क्या है। मैं कह रहा हूँ, वो जिसको सुल्तान कह के सरवर ने किबरिया से नसीर मांगा, ये दिल के अंधे न फिर भी समझे कि नासरे मुरसलीन क्या है। सैयदा गलाल तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। जितनी मोहब्बत से तुम्हें बुलाया ना, मेरा दिल है मैं जिंदगी की यादगार नौकरी तेरे शहर के हवाले करके जाऊं। सैयदा गलाल तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। ये
دل کے اندھے نہ پھر بھی سمجھے کہ ناصر مرسلین کیا ہے. یہ دل کے اندھے نہ پھر بھی سمجھے کہ ناصر مرسلین کیا ہے. اچھا ایمان سے قبلہ آپ بتائیں مجھے بندوں کی پرواہ کرنی چاہیے یا مولا کی؟ قبر میں بندوں نے آنا ہے یا مولا نے؟ علی کو راضی کرنا چاہیے نا. ماتھے تو میں نے علی کے جا کے لگنا ہے نا. بندے راضی نہ ہوں کیا پرواہ. جس نے قبر میں آنا ہے مجھے اس کو راضی کرنا ہے نا. یہ دو علم گواہ ہیں. زیادہ سے زیادہ جشن کے بعد حوالہ مانگ لو گے نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک تیرا مجرم ہو. بول نہ بول تیرے ظرف نصیب اور ضمیر کی بات ہے. میں کہہ رہا ہوں یہی ہے الحمد کا تقاضا. یہی تو تفسیر فاتحہ ہے. جو ہاتھ اٹھ گیا ہے اسے میں کہتا ہوں گا. قافیے کا سفر دیکھے گا. امین کیا ہے, نور مبین کیا ہے, ناصر مرسلین کیا ہے. میں کہہ رہا ہوں یہی ہے الحمد کا تقاضا. یہی تو تفسیر فاتحہ ہے. علی و مالک جو پالتا ہے وگرنہ یہ عالمین کیا ہے. علی و مالک پالتا ہے وگرنہ یہ عالمین. میں نے پوری سورہ فاتحہ پڑھ دی ہے. وگرنہ یہ عالمین کیا ہے. سید اقلال تمہیں حصار ولایت میں. چلو ایک شعر اور سن لو. بندے کہتے ہیں یہاں علی ہے یہاں نہیں ہے. ہاں میں نے پہلے کہا کہ مجھے مولا کی پرواہ کرنی چاہیے. بندے کہتے ہیں یہاں علی ہے یہاں نہیں ہے. ایک بات محبت سے سن لو, جو یہاں ہو یہاں نہ ہو وہ علی ہوتا نہیں. آئے جو پہنچاؤ اسے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے نا. جتنے کلندرانہ مزاج کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں, ابو ذر طبیعت لوگوں کے حوالے, جتنے کھڑے ہو جتنے بیٹھے ہو, جہاں تک میری آواز جا رہی ہے مصرا جانے اور حسین کی ماں جانے, میں کہہ رہا ہوں علی کے منصب کی ایک تجلی. ایک تجلی کا مطلب یہ ہے کہ میں جس کی بات کرنے جا رہا ہوں وہ بات اور ہے. علی کے فضائل اس سے بھی آگے. میں کہہ رہا ہوں علی کے منصب کی ایک تجلی. اب سوچئے گا کہ جس کی ایک تجلی یہاں ہے اللہ جانے اس کی حقیقت کیا ہے. کتنا دعا چاہیے آپ سے. علی کے منصب کی ایک تجلی کمال دین الہیہ ہے. نہ سمندری والوں اب مجھے دکھ ہوا ہے. مصرا کیرتی تھا لیکن تم نے وہ پورا وصول نہیں کیا. چلو میں ایک کوشش اور کرتا ہوں. علی کے منصب کی ایک تجلی کمال دین الہیہ ہے. تم ایک تشاہد میں مضطرب ہو, علی نہ ہو تو یہ دین کیا ہے. تم ایک تشاہد پہ مضطرب ہو, علی نہ ہو تو یہ دین کیا ہے. تم ایک تشاہد پہ مضطرب ہو, علی نہ ہو تو یہ دین کیا ہے. تھوڑی سی اوکھی کام کر لو, ساتھ دیں گے آپ بھائی جان. تھوڑی سی مشکل بات کر لوں آصف شاہ ثاقب بھائی, جتنے میرے مہربان چہرے بیٹھے ہوئے ہیں. مشکل کشا کا کرم ہوا تو پھر تم ایسے بولو گے جیسے بولنے کا حق ہے. جو قبل قرآن قاف ٹھہرا. شاباش جو علماء پرست بندے بیٹھے ہوئے ہیں. جی کرا اللہ تمہیں سلامت رکھے. کتنے خوبصورت لگ رہے ہو علی کے جشن میں بولتے ہوئے. تھوڑی سی کوشش اور کرو ذرا اس سے بلند معیار پہ آؤ. جو قبل قرآن قاف ٹھہرا. میں رکوں گا کوئی جلدی نہیں ہے. اس کے بعد مجھے کوئی جشن نہیں پڑھنا, گھر ہی جانا ہے. تم بھی یہی میں بھی یہی. کلام الہی کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید. توجہ, قاف والقرآن المجید. اچھا ایک دلچسپی والی بات ہے, لفظ قرآن بذات خود قاف دو نقطوں والوں سے شروع ہوتا ہے, قاف رے الف. لیکن آیت عجیب مزاج ہے, قاف والقرآن المجید. اللہ کہہ رہا ہے مجھے قاف کی قسم, مجھے قرآن مجید کی قسم.
अब 15-20 मिनट बहस करूं तो नतीजा फिर यही आके खत्म होगा। अली बादशाह बैठे हुए थे कूफा के मिंबर पे और यही आयत तिलावत कर रहे थे। बंदा सामने से खड़ा वो आवाज देके कहता है मौला वो काफ कौन सा है जो कुरान से भी पहले है? जो पहुंचा उसे मैं कहता हूँ जो अली का जश्न मना। जिक्र अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अल्लाह तुम्हें जजत क्यों नहीं बोले तुसी? आप जैसा बंदा चुप कर दे तो फिर दिल दुखेगा। कायनात की मलका तुम्हें सलाम है। ओ जितने आखिरी हलाली मवाली तक जहां तक मेरी आवाज आ रही, जितने बाहर खड़े हो आवाज लेकर कहते हैं मौला वो काफ कौन सा है जो कुरान से भी पहले है? अली मुस्कुरा के फरमाते हैं देख भी रहा है पूछ भी रहा है। बोलना चुप रहना बहादुरी तो कहनी। जिक्र अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। जो अपने कुरान काफ कहना अल्लाह काफिया कहते हैं ना। नूरे मुबीन क्या है? अमीन क्या है? नासर मुरसलीन क्या है? दीन क्या है? काफिया का सफर देखिएगा। जो कबल कुरान काफ ठहरा अब तस्बीह का असर महसूस हो रहा है मिसरे में। जो कबल कुरान काफ ठहरा उसी से नूरे शऊर लेकर। कितना बड़ा मजमूआ, कितनी खूबसूरत आ दे रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद 10 बंदे बोले ना इस मिसरे पे तो मैं राजी जाऊंगा। जो कबल कुरान काफ ठहरा उसी से नूरे शऊर लेकर। जो रूह यासीन है अजल से, कभी तो सोचो वो सीन क्या है। शिर्क पढ़ते हो, कुफ्र पढ़ते हो, गुलूफ करते हो, अली को हद से बढ़ा देते हो। पहले अली के हाथ तो दिखा। अल्लाह तुम्हें ना 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 मैं बेउस्तादा बंदा नहीं हूँ। इतनी बड़ी दाद के बाद छोटे लेवल की शायद तेरे सामने रखूंगा तो सोचता रह जाएगा मैं हवा के झोंके की तरह गुजर जाऊंगा। तो मुशरिको, काफिरो, मुनाफिको पता नहीं क्या क्या फतवे लगते हैं और सीने पे विलायत अली का तमगा समझ के सजा लेते हैं। हो सकता है मेरी जिंदगी की आखिरी नौकरी हो। कल रात काबर में अली ने पूछ लिया मिंबर मिला था विलायत पड़ी थी या नहीं पड़ी थी? और फिर 13 रजब और 12 रजब की रात को भी विलायत अली नहीं पढ़नी तो फिर कहाँ पढ़नी है? अल्लाह तुम्हें ही सारे विलायत में रखे। मैं कहता हूँ मैं तुम्हें बताऊँ मुशरिक कौन होता है, काफिर कौन होता है, मुनाफिक कौन होता है और अली का मुनकिर कौन होता है। अल्लाह करे जुबान वो बोले जिसका बोलना अली को अच्छा लगता है। दीन क्या है, नूरे मुबीन क्या है, नासर मुरसलीन क्या है? मैं कह रहा हूँ वही है मुशरिक, वही है जालिम, वही मुनाफिक, वही है काफिर। अली के दुश्मन को देखते ही समझ गया मैं लईन क्या है। दुश्मन को देखते ही कोई हाथ ठरे है जनाब ना, कोई तबीयत जुड़ी है जनाब की। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अली के दुश्मन को देखते ही समझ गया मैं लईन क्या। अच्छा चलो इतनी मोहब्बत फरमाई तो एक काफिया और सुन लो। 17 शेर हैं इस नज़्म में, सारे नहीं पढ़ा। एक शेर पढ़ के तो मैं अगली मंजिल की जाने पड़ गया। दीन क्या है, नूरे मुबीन क्या है, नासर मुरसलीन क्या है, लईन क्या है। बड़े अदब से मलाइका से लहब में मैंने ये बात पूछी। किबला जिन बुजुर्गों से मैंने शायरी के असनाफ सीखी है ना, एक मिनट तवज्जो से बात सुनेगा। जिन बुजुर्गों असातिज़ा से मैंने शायरी के असनाफ सीखी है ना भाईजान, उनका ये दर्स है अच्छे मजमे की तौहीन होती है मिसरा कहने से पहले खोल देना। हाँ, मेरे नजदीक लफ्ज़ से लफ्ज़ को जोड़ देने का नाम शायरी नहीं है। मैंने शायरी असनाफ अल्हम्दुलिल्लाह मौला के आलम के साए तले सबकन पढ़ी है। कायनात की मलका तुम्हें हिसारे विलायत मेरे क्या। मैंने तो उस्ताद का सबक सरमाया हयात समझ के पल्ले बांधा हुआ है, मुझे मायूस न करना। मैं कह रहा हूँ बड़े अदब से मलाइका से लहद में मैंने ये बात पूछी। अली तो है अब मेरे सरहाने, बताओ अर्शे बरीन क्या है। क्या बात है, क्या बात है।
काफी हो अली तो हैं अब मेरे सरहान जी करा और मैं मजबूर हो गया हूँ एक काफी और पढ़ दूँ वो थोड़ी सी मुश्किल बात हो जाएगी पढ़ दूँ एक इमाम हुसैन आपको तहे दिल से शुक्र गुजार हूँ जी मैं हजार दफा कहूँ बड़े अदब से मलाइका से बाहर वालों तुम भी लुत्फ उठा रहे हो ना कभी कभी हाथ उठाया करो पता चले तुम भी मेरे रफीक सफर हो बड़े अदब से मलाइका से लहद में मैंने ये बात पूछी अली तो हैं अब मेरे सरहाने बताओ अर्शे बरीन क्या अल्लाह एक मुश्किल बात आपने उठे अली को सलाम किया तो आपकी दाद के भरोसे में मुश्किल बात करने जा रहा हूं हर मजमे में करने वाली बात है ही नहीं लेकिन तुम्हारा हक है तुमसे छुपा के मैं बोखल करना नहीं चाह रहा कहीं पे आदम कहीं पे ईसा शाबाश जो पहले पहुंच गया उसे मैं सैल्यूट कर रहा हूं अल्लाह तुम्हें हिसारे विलायत में रखे तहे दिल से शुक्र करो खुदा की कसम पूरे शेर की दात तो आएगी जो इस दात का लुत्फ ले रहा हूं मैं उसका मजमा तुम्हें बता नहीं सकता कहीं पे आदम कहीं पे ईसा रिजेम्बलेंस देखिए मुशाबहत देखिए आदम और ईसा ही दो वो नबी हैं जिन्हें अल्लाह ने एक दूसरे की मसल करार दिया आय हाय कैसे पढ़ना हर किसी को नहीं आता सुनना भी हर किसी को नहीं आता कहीं पे आदम कहीं पे ईसा दीन क्या है नासर मुरसलीन क्या है लईन क्या है अर्श बरीन क्या है कहीं पे आदम कहीं पे ईसा बना के वो तो दिखा रहा है अभी भी तुम पूछते हो मुझसे कि आसनुल खालिकीन क्या बोलो बोलो सकी सरदार कलंदर जी करा हुसैन तुम्हें सलाम समुद्री वालों खुदा की कसम तुमने हक अदा कर दिया एक्सपेक्टेशन थी मुझे आपके इस मजमे से अल्हम्दुलिल्लाह तुम उसी मयार पे सुन रहे हो सैयदा कलाल तुम्हें हिसारे विलायत में रखे आज क्या है 12 रजब ठीक है जी 12 और 13 की दरमियानी रात 13 रजब की कारवाइयां आप कल से सुनेंगे शाह जी पढ़ी लिखी बात करने जा रहा हूं मेरा दिल है कि मैं आज का जश्न 12 रजब से ही शुरू करूं और 12 रजब पे ही खत्म कर दूं हालांकि अली का जश्न एक रात का नहीं है 3 रातों का हाँ जी जी आज की रात अली की माँ काबा पहुंची थी आज की फाजर के वक्त अली नाजिल हुए थे और आज की फाजर के बाद जन्नत वाला दस्तरखान लगा था 13 का दिन गुजरा फिर 14 की रात आई फिर 14 का दिन गुजरा फिर 15 की रात आई फिर 15 का दिन गुजरा फिर 16 की रात आई फिर 16 का दिन उभरा तो वो जिब्रील नाज़िल हुए रसूल के पास आवाज देके कहते हैं या रसूल अल्लाह अल्लाह दरूद व सलाम का तोहफा दे रहा है और वो कह रहा है वो अली है खुद नहीं आएगा लेना पड़ेगा रातों का जश्न मैं एक रात में नहीं पढ़ सकता मैं 12 की रात को बुलाया गया तो मैं 12 का जश्न नहीं पढ़ सकता ठीक है भाईजान और अल्हम्दुलिल्लाह अगर तुम इसी तरह मेरे रफीक सफर रहे तो जिंदगी की यादगार नौकरी तेरे हवाले करके जाऊंगा 12 रजब की रात को आसमान पे एक महफिल मुनक्कद हुई खुदा के लिए लफ्जों के सहारे मेरे साथ चलना 12 रजब की रात को आसमान पर एक महफिल मुनक्कद हुई ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा रसूल जब मेराज से वापस आए थे ना तो रसूल ने बताया था मैंने अर्श की दाई जानिब एक महफिल ऐसी देखी है या रसूल अल्लाह कैसी महफिल सैयदुल अंबिया ने फरमाया था कि उसमें बैठने वाले नहनो होवा नहनो कहलाते थे आए 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 इमाम हुसैन जी का आप पहले पहुंच गए मैं कहता हूँ तहे दिल से शौक़ गुजार हूँ यार ये दामन उठा के तेरे लिए दुआ कर रहा हूँ कैसा रूह परवर माहौल तूने मेरे सामने बिठा रखा है कायनात की मलका तुम्हें सलामत रखे 12 रजब की रात को एक महफिल हुई शुरकाए महफिल इलाहिया वही थे जिन्हें नहनो होवा नहनो होना ज़ेब देता है
60% بندے چچا جی بولے ہیں، 60% آصف شاہ جی اس فکرے میں بولے، 40% نہیں بولے. ان کے لیے ذرا بات آسان کرو، پردہ ہٹا دو. رسول بتا رہے تھے ایک دائرہ تھا جس میں 11 نور بیٹھے ہوئے تھے. بولنا خیبر خندق سنا کے تمہیں آسمان سے ٹکرانے کا ہنر سیدہ نے مجھے بڑا عطا کیا، لیکن چاہتا ہوں 12 رجب آیا ہوں تو 12 رجب پڑھ کے جاؤں. 11 نور دائرے میں تھے، ایک درمیان میں کھڑا تھا. اللہ تمہیں سلامت رکھے. آ جائے نا، باہر کو چلے گئے. آ جائے. اگر کوئی انتظامی امور کا مسئلہ نہیں تو آپ اندر آئے. ہار پہنا کے باہر چلے گئے. میں دیکھ رہا ہوں آپ کو 12 پیش کر رہا ہوں. یہ رات ہے سدرہ کے مکینوں کا مقدر. یہ رات ہے سدرہ کے مکینوں کا مقدر. انوار کی کوئی بارش برسانے لگا. جس گھر کی طرف جھکنا ہے عبادت، اس گھر میں علی آنے لگا. امام حسین تمہیں حصار ولایت میں. ہاں جی، پھولوں کی بارش ہو گئی ہے. ذرا پھول بنانے والے کا تذکرہ سنو. پھر وہی جملے جو خریدتے انہوں نے میں کہتا ہوں. اللہ تمہیں سلامت رکھے. اللہ تمہیں جی کرنا سیدہ گلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے. رسول فرما رہے تھے ایک محفل تھی، 11 نور دائرے میں تھے، ایک درمیان میں کھڑا تھا. اب قیمت کرو سمندری والوں تو پھر لطف کی بات ہے. رسول بتا رہے تھے بے بدن ذات پر 12 دلیلیں تھیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات. میں مطمئن ہوں، میں بالکل مطمئن ہوں. میں بالکل ممبر آشنا نہیں ہے نا اس طرح کی نبی سے. میں پڑھ کے جاؤں گا. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. بے بدن ذات پر 12 دلیلیں تھیں. جو خوبصورت ہاتھ اٹھے ہیں انہیں میں کہتا ہوں آپ باقیوں کو ساتھ ملانے کے لیے یا رسول اللہ کون کون سی دلیل. رسول مسکرا کے فرماتے ہیں کوئی اس کے احد ہونے پر دلیل تھا. بولو نا، کہاں ولایت علی سننے والے بیٹھے ہیں. جی کرنا نا. اب تو آسمان اپنی چوپ کا میں کربلا والے کی کریمی کو آواز دیتا ہوں، دیکھتا ہوں تیری چوپ طاقتور ہے یا آل محمد کا کرم فیصلہ اسی بارگاہ میں اسی فکرے پہ یا تو بولے گا یا سیدہ نے خیرات عطا ان کے. رسول فرما رہے کوئی اس کے احد ہونے کی دلیل تھا. ساتھ اس کے وہ تھا جس میں اس نے خود کو دیکھ کر حسن کہا. ہائے ہائے ہائے. امام حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھے. جس میں اس نے خود کو دیکھ کر حسن کا، ساتھ اس کے وہ تھا. فکرہ کہوں سلطان کربلا سے مجھے کوئی والہانہ علیحدہ عشق ہے. اس بادشاہ کی شان کے توقیر کا فکرہ تو میں کہے بھی نہ رہ نہیں سکتا. کوئی اس کے احد ہونے کی دلیل تھا، کوئی اس کے حسن پر دلیل تھا. ساتھ اس کے وہ تھا جس نے اس سے منوایا میں لا شریک ہوں. حسین تمہیں جی کرا جس نے اس سے منوایا. اب میرا موضوع 13 رجب ہے ورنہ ایک فکرہ ایک مجلس ہے. جس نے اس سے منوایا کہ میں لا شریک ہوں. رسول فرما رہے ساتھ اس کے وہ تھا جو اس کے عبادت پر دلیل تھا. نہیں اب اتنا تو میرے پاس وقت ہی نہیں ہے. رسول فرما رہے ساتھ اس کے وہ تھا جو اس کے علم پر دلیل تھا. ساتھ اس کے وہ تھا جو اس کی صداقت بن کے بیٹھا ہوا تھا. ساتھ اس کے وہ تھا جو اس کا خیز و خزب کا مالک تھا. ساتھ اس کے وہ تھا جو اس کی رضاؤں کا پروردگار تھا. ساتھ اس کے وہ تھا جو اس کی نقاوت کا مظہر تھا. ساتھ اس کے وہ تھا جو اس کے تقوی کا مختار تھا. ساتھ اس کے وہ تھا جو مظہر الہی کا پروردگار تھا. اور رسول فرما رہے یہ 11 بیٹھے ہوئے تھے. درمیان میں وہ کھڑا ہوا تھا رحمان جس کا نام تھا، قرآن جس کی بات تھی. اللہ اکبر. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. ابھی تو میں تمہید میں کھڑا ہوں. اللہ تمہیں سلامت رکھے. 11 بیٹھے ہوئے
تہے دل سے شکر گزار. 12واں درمیان میں فکرہ آپ کے لیے بدلوں. مجھے پتا تھوڑے بندے خریدیں گے لیکن جو اردو ادب کا لطف لے سکتے ہیں. درمیان میں ایک قائم تھا چونکہ وہ قائم تھا. آئے 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 امام حسین تو میں سلامت. امام حسین تو میں ٹھیک ہے نا, جو پہنچا اسے میں کہتا ہوں اللہ تمہیں سلامت رکھے. رسول فرما رہے وہ محفل تھی 11 بیٹھے ہوئے تھے, درمیان میں ایک کھڑا تھا. اب بے بدن فکر سنیے گا نیاز اسے. بے بدن ذات نے اپنے ابدان سے گفتگو کی. شاباش شاباش. اللہ آپ کی جس مومنہ کے لیے شفا کے لیے مجھے دعا کا حکم دیا, مولا انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. رسول فرما رہے بے بدن ذات نے اپنے ابدان سے گفتگو کی. ایڈوانس میں سلام علی والے کی بارگاہ میں جو شطر میں میرا ہم سفر ہو جائے. کیا گفتگو کی؟ توحید کی آواز ہے. تم نے حمد کی میری ویسے جیسے میں حمد کے لائق تھا. بولو نا بولو نا, کتنے پیارے لگ رہے ہو علی کے عشق میں جھومتے ہوئے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. تم نے حمد کی ویسے جیسے میں حمد کے لائق تھا. تم نے تسبیح کی میری ویسے جیسے میں تسبیح کے لائق تھا. تم نے عبادت کی میری ویسے حالانکہ عبادت تم پہ واجب نہیں تھی پھر بھی کی. آئے 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 امام حسین تمہیں سلامت رکھے. تم نے عبادت کی میری ویسے جیسے میں عبادت کے لائق تھا. اللہ کہہ رہا ہے خدا کے لیے یہ فکرہ سن لینا, یہی پورے جشن کے گرد گھومے گا. توحید کی آواز ہے. میں نظر آنے والی حقیقت نہیں, میں نہ نظر آیا نہ نظر آ سکتا ہوں, اور میں اپنا منصب اپنی ذمہ داری منبر سے اعلان ادا کر کے جا رہا ہوں. شیعہ مذہب کا وہ کم از کم اللہ نہیں ہے جو نظر آئے. گل تو میں اس کو اگلی کرنی. شیعہ مذہب کا وہ اللہ نہیں ہے جو نظر آئے. جو خاموش ہو گئے ہو, جسے طور پہ موسیٰ نہیں دیکھ سکا, تم کہاں سے دیکھ لو گے؟ امام حسین تمہیں سلامت رکھے. اللہ نہ نظر آیا نہ نظر آئے گا. چلو ایک فکرہ اور تمہاری تمازن ایمانی کے لیے کہہ دوں. شیعہ مذہب کا وہ اللہ نہیں ہے جو نظر آئے گا. یہ برادران اہل سنت کی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہوا ہے. وہ سبھی کر پہ اعلان اعلان کہتے ہیں میدان قیامت ہوگا, کرسی لگی ہوگی, اس پر اللہ بیٹھا ہوگا. میں پھر کہتا ہوں بندے کے بچے بننا, جسے کرسی پہ دیکھنا اسے اللہ مان لینا. جسے کرسی پہ دیکھنا اسے اللہ مان لینا. شیعہ مذہب کا وہ اللہ نہیں ہے جو نظر آئے گا. اللہ کی جگہ پہ نظر کل بھی علی آیا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. توحید کی آواز ہے. میں نظر آنے والی حقیقت نہیں, لیکن چاہتا ہوں مخلوق مجھے دیکھے. اب جو جشن منانے آئے ہیں نا, خدا کے لیے مجھے دیکھے. میں بالکل سرحد پہ آ گیا ہوں. چاہتا ہوں میں نظر نہیں آتا, نہ آیا نہ آ سکتا ہوں, لیکن چاہتا ہوں کہ مخلوق مجھے دیکھے. اس نے تعلیل ہے نا, تضاد ہے نا, ابھی نظر بھی نہیں آ سکتا لیکن نظر آنا چاہتے بھی ہو. توحید کی آواز میں چاہتا ہوں مخلوق مجھے دیکھے. تو تم میں سے ایک علی. شاباش شاباش شاباش. جو اشارے میں پہنچے انہیں میں کہتا ہوا چاہتا ہوں مخلوق مجھے دیکھے. تو تم میں سے ایک علی میرے اقتدار کا امامہ سر پہ رکھے. آپ جو جشن منایا ہے نا خدا کے لیے, فضائل میں قبلہ بھائی میں منت کبھی نہیں کرتا, لیکن اب جڑے ہوئے آ دیکھنا. اس فکرے پہ میرے مزاج پہ آ جانا, آگے تم جانے اور حسین کی ماں جانے. تم میں سے ایک علی میرے اقتدار کا امامہ سر پہ رکھے, میرے اوصاف کا لباس پہنے, میرے گھر میں میری میں بن کے ادھر جائے. میری میں بن کے میرے گھر میں اتر جائے. اچھا
खूबसूरत चेहरे और पढ़े लिखे अहबाब जहाँ हो तो वहाँ पढ़ने का लुत्फ अलहदा होता है। कुछ सवाल किबला जहालत की बुनियाद पे नहीं होते, साथ वालों को कुछ बताना मकसद होता है। हाँ, हर सवाल जहालत की बुनियाद पे नहीं होता। मसलन क्या अल्लाह को नहीं पता था कि मूसा के दाहिने हाथ में क्या है? पता था ना, फिर क्यों पूछा? माँ दिल का बेयमीन है, मूसा तेरे दाहिने हाथ में क्या है? मूसा ने बताया मेरे हाथ में असा है, बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ ताकि पता चल जाए जो जिस पर हुज्जत है उसे रिस्क भी वही देता है। बोलो ना, बोलो ना। इमाम हुसैन तुम्हें एक एक जश्न में पता नहीं क्या क्या पढ़े जा रहा हूँ मैं। अल्लाह तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। कुछ सवाल जहालत की बुनियाद पर नहीं होते, ज़माने को कुछ पैगाम देना होता है, कुछ बात समझानी होती है। बिल्कुल इसी तरह जब उसने कहा ना एक अली मेरी मैं बन के उतरे, तो इनमें से एक अली ने उससे पूछा बता तो सही वो अली होना कैसे चाहिए? ना 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 ना, तो सोचता रह जाएगा मैं फिर हवा के छौंके की तरह गुजर जाऊंगा। बता सही उस अली को होना कैसे चाहिए? तो तौहीद की जुबान पे जुबानी से आवाज आई, वो अली जमीन पे उतरे, जमाना पूछे मैं राज़ कैसा, वो रिस्क देकर बताए कि ऐसा। अब टूटे हुए पार वाले का मैं जिम्मेदार नहीं हूं भाई। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। वो जमाने को रिस्क देकर बताए कि ऐसा, जमाना पूछे कि मैं रब कैसा, वो कायनात को पाल के बताए कि ऐसा। अब कटता है किसी का कलेजा तो मेरी बना सकते है। उसने कहा बता दो सही वो अल्लाह हसीन कितना है? तो अल्लाह की आवाज आई तुम चेहरे से नकाब उतार के बताना कि ऐसा। बशर्ते जिंदगी मौला ने चाहा तो भाई ने फरमाया भी ऐलान कर दे भी अगले साल मौला ने चाहा तो हाजिरी होगी। ठीक है, तुम रुख से नकाब उतार के बताना। इतना हसीन है अल्लाह, क्या करूं? आगे चलूं? बोलो आगे चलूं या पूरी होगी बात? थक तो नहीं गए? वरना मैं तो जश्न अब शुरू करने जा रहा हूं। चेहरे से नकाब उतार के बताना कि ऐसा, इतना हसीन है। अल्लाह अकबर। 12 रजब की रात को उसकी मैं बन के अली उतरा। ये है तस्वीर का एक रुख। जो ही अली काबा में उतरे तो जिब्रील रसूल की खिदमत में हाजिर हुए, या सैयदा अदरिकनी। अब फिर एक दफा सोच लो मैं आगे चलूं, ये दाद के लिए आया होता तो दाद मैं बड़ी ले चुका हूं। आगे चलूं नाज़िम मेंबर साहब, शादी आगे चलूं, बातें मुश्किल हैं, फिर फतवों से मैं नहीं डरता, लेकिन चाहता हूं कि किसी मोमिन का ज़र्फ न छलक जाए। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। उसकी मैं बन के अली उतरा, जिब्रील रसूल के सामने हाजिर हो गए। या रसूल अल्लाह, अल्लाह दरूद और सलाम का तोहफा दे रहा है और अल्लाह कह रहा है फातिमा बिन्ते असद से कहिए अपने घर से उठे, अपने घर आ जाए। फातिमा बिनते, मैंने जानबूझ के आधा फिक्र कहा, आधा इसके बाद कहूंगा। फातिमा बिनते असद से कहिए अपने घर से उठे, अपने घर आ जाए। क्यों आ जाए? या रसूल अल्लाह, फातिमा बिनते असद से कहिए अपने घर से उठे और अपने घर तक आ जाए। क्यों? उसे ले जाए जो तेरे बिस्तर पे तू होता है, मेरे पर्दे में मैं होता। एक मिनट। जिसका ईमान है कि आज की सहर से पहले अली काबा में उतर चुके थे, वो बंदा जरा हाथ तो बुलंद करे। क्यों इतनों में नहीं मान? बाहर से दरवाजे बंद करवा दे। चलो मैं फिर सवाल करता हूं। जिसका ईमान है कि काबा में अली आज की रात उतरे, वो बंदे हाथ बुलंद करें। अल्हम्दुलिल्लाह सारा कारवान मेरा रफीक सफर है। अगर अली उतरे हैं आज की रात
تو پھر میں 4 مصرے پڑھنے جا رہا ہوں. وہ 4 مصرے نہیں, میرا عقیدہ ہر ڈنکے کی چوٹ پہ ہے. میں کہہ رہا ہوں آیات الکتاب سے رشتہ بھی توڑ دے. یہ بھائی سے لے کے وہ جتنے کھڑے ہیں, جہاں تک میری نظر جا رہی, ہر چہرہ میری نظروں میں ہدف ہے. دیکھوں گا کہ مصرے کے بعد کون سا ذہن کتنی بلندی پہ جاتا ہے. آیات الکتاب سے رشتہ بھی توڑ دے, ٹکرا کسی دیوار سے سر اپنا پھوڑ دے. باطل تیری نماز ہے گر اس کے نام سے, وہ تو خدا کے گھر میں ہے پھر گھر بھی چھوڑ دے. بالکل قریب آ گیا. تھکانا مقصد نہیں, مقصد ہے وہ اپنے وقت میں بہترین ہو رہی ہے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. یہ ہے تصویر کا سمندری والوں ایک رخ. بھی علی کی ماں گھر سے اٹھی, گھر تک آ گئی. یہ ہے تصویر کا ایک رخ. میں حضرت رکھوں, آیات الکتاب سے رشتہ بھی توڑ دے, ٹکرا کسی دیوار سے سر اپنا پھوڑ دے. باطل تیری نماز ہے گر اس کے نام سے, وہ تو خدا کے گھر میں ہے پھر گھر بھی چھوڑ دے. اللہ اکبر. امام حسین تمہیں دمشق قلندر, میرا فاتح خیبر, جبریل کا مولا, امت کا کعبہ, حسنین کا بابا, کعبے کا گوہر, زہرا کا شوہر, بٹکو تو سہارا, ڈھونڈو تو کنارا, نبیوں نے بتارا. ذرا پچھلے بولو, ذرا اگلے بولو, ذرا پیار سے بولو, للکار کے بولو, للکار کے بولو. دمشق قلندر, دمشق قلندر, نعرہ حیدری. اتنے خوبصورت طریقے سے نعرہ لگایا نا, قبلہ میرا دل کر میں اپنی بات کروں, پہلے آپ کو سلامی پیش کروں. 4 مصرے میں آپ کے اعزاز میں پڑھنے جا رہا ہوں. پڑھنے نہیں تھے لیکن اب پڑھ رہا ہوں, مجبور ہو گیا ہوں. آپ کو سلوٹ مارنے جا رہا ہوں. سارا مجمع بے لغوم سنے گا, آپ سلامی وصول کیجئے گا. میں کہہ رہا ہوں ذکر مولا کا سنانے میں مزہ آتا ہے, ذکر مولا کا سنانے میں مزہ آتا ہے, توحید سے پانے میں مزہ آتا ہے. یوں تو جلنا ہے جہنم میں منافق کو, مگر نام حیدر سے جلانے میں مزہ. اس بچے کا کانفیڈنس دیکھیں, اعتماد دیکھیں. اس نے بھری ہوئی محفل میں علی کا نام بلند کر کے زمانے کے گریبان کو جھنجھوڑا ہے. زمانے والوں آؤ دیکھو, علی والا ہونے کے لیے عمر کا تعلق ہی نہیں ہے. جو پہنچ گیا اسے میں کہتا ہوں. امام حسین آپ کی زندگی سلامت رکھے. علی والے جی ہیں, حسین والے جی ہیں. علی کی ماں حرم سے اٹھی, حرم کے سامنے پہنچی. یہ ہے تصویر کا ایک رخ. آؤ تصویر کا دوسرا رخ سنو اور جشن مکمل. وہ کون سا رخ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا سیدہ ادرکنی, بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با کے نقطے نے اپنے وجود سے صادر ہونے والے حرفوں سے کاف اور نون کو جمع کیا تو اللہ کی زبان نے اللہ کے کلام کو لہجہ دینے کے لیے پہلی کن کہی. تو عرش کرسی اللہ قلم نے روپ, عرش کا روپ دھارا, وجود کا روپ دھارا. اللہ کا علم ارادے میں ڈھلا, ارادے نے مشیت میں اترا, مشیت نے قضا کے کشکول میں خیرات ڈالی, قضا نے قادر کو حکم دیا, ہر طرف زندگی نے آنکھ کھولنا شروع کر دی. پھر اس نے زمین و آسمان پر مبنی کائنات کو خلق کر دیا. پھر اس نے آسمان کی تنہائی کو مٹانے کے لیے مدبرات الامور فرشتوں کو خلق کیا. پھر اس نے اپنی تسبیح یعنی اپنا ذکر سکھا کے کائنات کے دفتر کو فرشتوں کے حوالے کر دیا. پھر اس نے زمین کا فرش بچھایا, زمین کا فرش بچھا کے پھر اس نے زمین کے وسط میں اپنا کعبہ نازل کیا, جو نازل ہونے سے بھی پہلے اسی سے منسوخ تھا, جو 13 رجب کی رات اس میں اترا تھا. لیکن کعبہ نازل کرنے سے پہلے اس نے زمین کے وسط میں اپنا پہلا نام علی لکھا, پھر وہی کعبہ رکھا. اب کعبہ کسی کے انتظار کی رداء پہن کے اپنے اداس شاموں میں اپنے
मुंतजर के नाम की तस्बीह करके वक्त गुजारने लगा। अब काबा का इंतजार सुन लो और 12 रजब का जश्न मुकम्मल है। कैसे इंतजार कर रहा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तबारकल्लाहु बियदिहिल मुल्क होने की हैसियत से अल्लाह के हाथ ने जमीन के सीने से मिट्टी को उठा के आदम का वजूद बना दिया। काबा इंतजार करता रहा। अल्लाह के मुकम्मल नूर को आदम की पेशानी में देख के फरिश्ते सजदा करते रहे। काबा इंतजार करता रहा, भाई का कांटा हिलाना, भाई मेरी जानब एक रटा हुआ नहीं है, मैं अपनी मेहनत करके तस्वीर लेके आता हूँ। सैयदा कलाल तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। तबारकल्लाहु बियदिहिल मुल्क होने की हैसियत से अल्लाह के हाथ ने जमीन के सीने से मिट्टी को उठा के हवा से गुजार के आग का लम्स दे के पानी में भिगो के आदम का वजूद तराश दिया। फरिश्ते काबा इंतजार करता रहा। फिर फरिश्ते अल्लाह की मुकम्मल नूर को आदम की पेशानी में दे के सजदा करते रहे। काबा इंतजार करता रहा। फिर अपने ताज पे लिखे हुए अस्माउल हुस्ना की बरकत से नूह की कश्ती आसमान की रिदा पे लकीर खींच के कोहे जूदी की चोटी पे उतरती रही। काबा इंतजार करता रहा। वक़ुल्ना या नारु कूनी बर्दन व सलामुन अला इब्राहीम के दम से बेदम होके इब्राहीम पे आग गुलजार होती रही। काबा इंतजार करता रहा। फिर तूर में खड़े हुए कायनात की नमाजों को मेराज में बदलने वाले को या रब कहकर मूसा कलीमुल्लाह बनता रहा। काबा इंतजार करता रहा। फिर बतूल माँ की आगोश में उतर के आखिरी हकीकत इलाहिया का मुकर्रम सिपाही होने की हैसियत से ईसा कलीमतुल्लाह का ताज पहनता रहा। काबा इंतजार करता रहा। फिर पूरे 500 साल बाद सूरज ने एक रोज तलू होने से पहले कायनात में 17 रबीउल अव्वल का नूर बखेरा तो अल्लाह की मुकम्मल हम्द अमीना गैरत इलाहिया सैयदा आमिना की आगोश में मोहम्मद बन के उतर गई। काबा इंतजार करता रहा। फिर इसके पूरे 30 साल बाद अबू तालिब के घर की एक फातिमा ने मलिका आले इमरान होने की हैसियत से बेबदन की बुलंदी को अली के बदन में ढाल कर नजर न आने वाले का चेहरा दिखाने का इरादा कर लिया। क्या बात है, क्या बात है। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत। अल्लाह तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। यार इससे बड़ी दुआ मेरे पास हुसैन आपको सलामत है। इससे अजीम दुआ मेरे पास है ही नहीं जो 13 रजब की रात में अली वालों के हवाले कर दूं। अल्लाह तुम्हें हिसारे विलायत में रखे, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। तो अबू तालिब के घर की एक फातिमा ने किसी उर्दू अदब के उस्ताद के पास मेरी लिखी हुई नसर ले जाइएगा, फिर उससे पूछेगा कौन कौन सी असनाफ इसमें इस्तेमाल हुई हैं। अबू तालिब के घर की एक फातिमा ने मलिकाए आले इमरान होने की हैसियत से बेबदन की बुलंदी को अली के बदन में ढाल कर नजर न आने वाले का चेहरा दिखाने का इरादा कर लिया। अब दोनों तस्वीरें हो गई हैं मिक्स। अली की मां हरम से उठी थी, हरम तक आ गई, हो गई दोनों तस्वीरें मिक्स। अब जश्न का फिनिशिंग टच सुनो और मैं चाह रहा हूं तेरी दुआ के सहारे तले अल्लाह तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। अली की मां हरम के सामने खड़ी है। चल एक फिक्रा तेरे एजाज में और कहता हूं, जिन्होंने खड़े होकर अली को सलाम किया ना उनका भी तो हक बनता है ना, इजाफी जुमला उनके हवाले करो। अली की मां खड़ी है हरम के सामने, सामने है अल्लाह का घर। ये मुझे पता है जितनी दात मैं ले चुका हूं ना, इससे आगे का जुमला कहूंगा तो बात मेरे पल्ले में रहेगी, वरना इससे भी जाऊंगा। लेकिन मैं बेउस्तादा बंदा नहीं, आले मोहम्मद की अता बेनाज है, अपने कमाल बेनाज नहीं है। सैयदा खड़ी है अल्लाह के हरम के सामने। ये कौन बीवी है? अल्लाह के मुकम्मल नूर की मां। आय 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 फिक्रा मैं कह गई वासिफ साहब, फिक्रा तो मैं कह गया साकिब भाई। अल्लाह के मुकम्मल नूर ना 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 मैं फिक्रा बदल के कहता हूं। कौन है? फातिमा बिनते असद, जो अल्लाह के चेहरे को बेटा कह सकती है। अल्लाह 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 अकबर। अब काबा इसके अलावा कर कुछ नहीं सकता था कि अल्लाह के नूर की मां के इस्तकबाल के लिए अपनी दीवार को सजदे में गिरा दे। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे।
یہ دیوار کوئی عام دیوار تھی؟ سمندری بابا اسی دیوار پہ آدم کا بوسہ تھا. کیا کروں یار، تیرا مجمع تھک گیا ہے. آپ کو سلامت رکھے. تھک تو نہیں گئے؟ تھک گئے ہو تو جشن ہو گیا ہے. ویسے اخلاقاً مجھے اگلے فکرے بچا لینے چاہیے بھی، اگلے سال بھی تو میں نے آنا ہے نا. میں تو چاہتا ہوں کہ پورا پڑھ کے جاؤں، لیکن تھک جانے والوں سے میری بات نہیں ہے. جتنے کھڑے ہو جتنے بیٹھے ہو، اسی دیوار پہ آدم کا بوسہ، اسی دیوار پہ نوح کا بوسہ، اسی دیوار کو ابراہیم نے چوما، اسی دیوار کو موسیٰ عیسیٰ نے بوسے دیے. پھٹتا ہے کسی مقصر کا کلیجہ تو میری بلا سے پھٹے. آصف شاہ جی 1.25 لاکھ نبیوں کی بوسہ کہاں سے علی کی ماں گزر گئی. علی کی ماں گزر گئی. لا علم کا پھریرا رکھ میرے سر پہ. میں علم کا پھریرا سر پہ رکھ کے روایت تیرے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں. علی کی ماں جب کعبہ میں اتری ہے نا، اللہ اکبر، اتر گئی علی کی ماں کعبہ میں. علی پردہ اندیت سے اتر کر عرش کے پردے میں اترا. اب جب 12 رجب کو علی کا اترنا سننے آئے ہو وہ بندے ذرا مجھے دیکھیں. بالکل فنشنگ ٹچ، اور میں تیری سوچ پہلے ممبر خالی کر کے جا رہا ہوں. اچھا یہاں مجھے رکنا پڑے گا. میں تو پہلے ہی آپ کا فین ہو گیا ہوں سرکار. آپ چھیڑی جا رہے ہیں تو پھر بات مشکل ہو جائے گی. چلو میں اندیت کی بات کر دوں. قبلہ نے مجھے حکم دیا ہے، بیٹا ہوں ان کا، باپ کی جگہ ہے، بزرگ ہیں، تو ان کا حکم کیسے ڈال سکتا ہوں. اندیت کا اردو میں ترجمہ ہم کر دیتے ہیں قرب، نزدیکی. لیکن عربی لینگویج چونکہ وسیع ہے، اس میں زیادہ وسعت ہے. ہماری زبان مختصر ہے. عربی کے 4 لفظوں کا معنی ہم قربی کر دیتے ہیں. قبلہ اب یہ بات پھینکنے والی نہیں ہے، اب یہ بات سننے والی ہے. کوئی مسئلہ ہے تو فرمائے ان کا کیا ہے. چاچا کتنے آپ یار روکو کیوں میرا لک پہ توڑ دے ہو. امام حسین تمہیں اندیت، اچھا قرب کا معنی ہے قرب. عربی میں قرب ہے ایک لفظ، پھر ایک لفظ ہے دنب، پھر ایک لفظ ہے لدن، پھر ایک لفظ ہے اندیت. یہ 4 مختلف درجے ہیں نزدیکی کے، قربت کے. لیکن ہماری زبان چونکہ مختصر ہے نا، ہم چاروں کا ترجمہ نزدیکی قرب کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اب میں قبلہ کے احترام میں تھوڑی وضاحت کروں. وہ آخری دیوار تک میری نظر جا رہی ہے. عربی کے قاعدے کے مطابق میں کہہ سکتا ہوں وہ دیوار میرے قرب میں کھڑی ہے. جاگنا یعنی جہاں تک نکاح جا سکے. عربی میں اس قربت کو قرب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ بھائی میرے پہلو میں بیٹھے، میں یہاں سے ہاتھ بڑھاؤں، یہ بھی ہاتھ بڑھائیں اور ہاتھ میں ہاتھ مل جائے. عربی میں اس قربت کو دنف کہتے ہیں، یعنی جہاں تک ہاتھ جا سکے اس قربت کو دنف کہتے ہیں. اور یہ جو لباس میں نے پہن رکھا ہے یہ میرے بدن کے ساتھ بالکل مس ہے، کوئی فاصلہ نہیں ہے. عربی میں اسے لتن کہتے ہیں. نا کیا ہوا؟ تو چاچا جی نے مجھے حکم کیا ہے، بے استادہ بندہ نہیں ہو، اتنی بڑی داد تو دے گا تو سوچتا رہ جائے گا. علی کے لیے 4 درجے میں نے بیان کیا. قرب جہاں تک نگاہ جا سکے، جہاں تک ہاتھ جائے اسے دنو. جو لباس میرے بدن کے ساتھ مس ہے یہ ہے لدن. رسول کی دعا یاد ہے، وَجَعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. رسول نے یہ نہیں کہا کہ اپنے قرب سے سلطان اتار، یہ نہیں کہا کہ اپنے دنب سے سلطان اتار. رسول نے کہا اپنے لدن سے اتار.
सरकार सादिक कलाम इलाही की आयत पढ़े थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लहू मन फिस समावाति व लहू मन फिल अर्ज़ि व लहू मन इंदहू। 4 दर्जे सुन लिए, क़ुर्ब, दोनों, लदुन, इसका अगला दर्जा है इंदियत, हो गया है जो इल्म मेरे अंदर है, वो लदुन से अगला दर्जा है, वो है मेरी इंदियत। सरकार सादिक ने कुरान की आयत पढ़ी, उसका मालिक भी अल्लाह जो जमीन में रहते हैं, उसका मालिक भी अल्लाह जो आसमान में रहते हैं। सरकार फरमाते फिर उनका मालिक भी अल्लाह जो उसकी इंदियत में रहते हैं। बंदा तड़पा, आवाज़ ही मौला जमीन वालों को भी जानते हैं, आसमान वालों को भी जानते हैं, वो कौन है जो उसकी इंदियत में रहते हैं। सरकार सादिक मुस्कुरा के फरमाते हमारे बगैर कौन हो सकता है। मेरा कमाल नहीं है, ये देने वाले की अता है, ये देने वाले की अता है, मेरा कोई कमाल नहीं। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। इंदियत इलाही से अली सादिर होकर थकते नहीं क्या मेरा चाहे तो मैंने ओना ही प्यारा है जिन्ना सारा मजमा प्यारा है, तो बोलना ओवे ही जिवें सारे में बोल दे। अली इंदियत इलाही से उतर कर अर्श के पर्दे में उतरा। अब यहाँ समुद्री वाला मुझे रुकना पड़ेगा, क्यों? नज़ूल की होती है 2 किस्में, ये भी तोहफा है आपके लिए, दुआ कीजिएगा। जितने सादात बिलखुसूस दुआ चाहूँगा, सारे गैर सादात बिलअमूम मुझे दुआ से नवाजते रहेंगे। ये दाद और दुआ लाहौर की मलका की पाक बारगाह में बतौर सिफारिश पेश करूँगा ताकि बीबी मुझे मज़ीद इरफान की खैरात अता करे। मैं सारी ज़िंदगी यूँ ही अली वालों की खिदमत करता रहा हूँ। नज़ूल की होती हैं 2 किस्में, एक होता है नज़ूल तखल्ली, तोहफा समुद्री वालों तुम्हारे लिए, क्या याद करोगे। एक होता है नज़ूल तजल्ली। ये नज़ूल तखल्ली क्या है, नज़ूल तजल्ली क्या है। सामने मुंडेर पे बैठा हुआ था कबूतर, भाईजान मैंने नीचे दाना बखेरा, कबूतर वहां से उड़ा, दाने पे उतरा। ये है नज़ूल तखल्ली, यानी पिछले मुकाम को खाली कर दिया। और मैं क्या करा, तेरा मजमा थक गया। पढ़ो लामा साहब ने अपनी तकरीर दोगे जी कोई नहीं थके। अरे इमाम हुसैन आपकी जवानी सलामत रखे। नज़ूल तखल्ली क्या है, ये पिछले मुकाम खाली कर देना। कबूतर जब वहां था तो मुंडेर पर था, जब यहाँ आया तो मुंडेर खाली हो गई, जमीन पे वो नाजिल हो गया। बुलंदी से पस्ती की तरफ आना कहता है नज़ूल, यानी कबूतर वहां से उड़ा, जमीन पे नाजिल हो गया, वो मुकाम खाली हो गया, कबूतर यहाँ जाहिर हो गया। ये है नज़ूल तखल्ली। नज़ूल तजल्ली क्या है, पीछे भी रहना। कौन रह गए हो ना, शादी क्या करा, बंदे थक गए हैं, क्या करो, बात तो मैं करने जा रहा हूँ। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अब तेरे छोड़ने के क्या कहने, तेरे रिफ्लेक्सेस के क्या कहने, जो बेसाख्ता हाथ बुलंद हुआ, अल्लाह करे अली के रोज़े नजफ अशरफ जाके बस हो। इससे बड़ी दुआ ना आज की रात हुसैनियों के लिए है ना मैं दे सकता हूँ। अल्लाह तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। नज़ूल तजल्ली ये है पीछे भी रहना, आगे भी ज़ाहिर हो जाना। अब ये मेरा मजमा फैसला करेगा अली की आज की रात नज़ूल तखल्ली हुआ है या नज़ूल तजल्ली हुआ है। अली अर्श के पर्दे से, अली इंदियत इलाही से अर्श के पर्दे में ज़ाहिर हुआ तो अली की माँ ने वस्ते काबा को अपना मुसल्ला करार देकर तकबीरतुल इहराम कह के पहले क़याम का आगाज कर लिया तो अली अर्श के पर्दे से सुर्रा में उतरा। खुदा के लिए जागना मेरे पास। अली अर्श के पर्दों से सुर्रा में उतरा। अली की माँ रकू में झुकी तो अली सुर्रा से बैतुल मामूर में उतरा। अली की माँ ने सजदे में सर रख के सुबहान रब्बियल आला पे हमदही कहने का इरादा किया तो अली ने पहलू से आवाज दी, अम्मा तस्बीह अकेले न पढ़ना, अली आ गया। बोला बोला